درختوں کی شکل میں کچھ نظر آ رہا ہو۔ اب میں مکمل طور پر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ سب میرا وہم ہے، لیکن راستے کے ہر موڑ پر عجیب سی آوازیں اور سائے دکھائی دیتے رہے۔ گوادر پہنچنے تک میں نے کئی بار ہی محسوس کیا جیسے کوئی میرے ساتھ ہے، لیکن میں اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ جیسے ہی میں گوادر پہنچا اور سامان اتارا، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہ راستہ کافی بدنام ہے اور وہاں پہلے بھی کئی ڈرائیوروں کے ساتھ کچھ عجیب واقعات ہو چکے ہیں۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اس راستے پر اکیلے سفر نہیں کیا۔ میں نے اندر کا خوف دبانے کی کوشش کی، لیکن وہ لمحے جب میں سڑک کے کنارے سائے دیکھ رہا تھا وہ میرے دماغ میں ہمیشہ کے لیے چھپ گئے۔ وہ خوف جو سڑک کے کنارے چھپے ہوئے سائے میں تھا وہ اب تک میرے ساتھ ہے۔ جب میں سامان اتارنے کے لیے نیچے اترا، مجھے ایسا لگا کہ ساری رات کے واقعات میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، لیکن وہ خوف، وہ احساس کبھی ختم نہیں ہوا۔ آج بھی جب رات کو سڑکوں پر سفر کرتا ہوں، وہ پراسرار واقعہ، وہ سائے، وہ آوازیں، وہ سب کچھ مجھے گھیرے رکھتے ہیں، جیسے وہ سب واقعات ایک سایہ بن کر میری زندگی میں حصہ بن چکے تھے۔ یہ تھی میری کہانی۔ امید ہے اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اسٹوری شیئر۔ پڑھتے ہیں ایک اور اسٹوری کی طرف۔ میں نے یہ کہانی بہتر مختصر کر کے بیان کی ہے۔ بہت کچھ ایسا نہیں بتایا کیونکہ لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن یقین صرف اسے ہی آتا ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا۔ یہ کہانی ضرور شیئر کیجیے گا بیٹا، انتظار رہے گا۔ روس والے واقعے کے ساتھ میرے اندر ایک ایسا جنون پیدا ہوا کہ اب میں خوبصورت مناظر کی تصویر بالکل نہیں لیتا تھا۔ اب میں معکوف الفطرت سرگرمیوں اور مخلوقات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا تھا۔ ان مخلوقات کو سمجھنے کا شوق میرے اندر جاگ چکا تھا۔ خیر میں خاص بزرگ کی شاگردگی میں بھی تھا اور بہت کم عرصے میں بہت اچھا سیکھ لیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ دیوسائی جیسی خوبصورت جگہ پر ایک ڈائن کا بسیرا۔ میں اس تلاش میں نکل پڑا کہ اس بارے میں ضرور اسے دیکھوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، جو انسان خود اس ڈائن سے ملنے جاتا ہے یا اسے ڈھونڈنے نکلتا ہے، اگر اس کے پیچھے کسی بڑے ہستی کا ہاتھ ہو تو یہ ڈائن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خیر میں دیوسائی کے لیے نکلا، اپنی منزل پر پہنچ گیا اور جہاں مجھے بتایا گیا تھا وہ جگہ کالا پانی عبور کر کے پہاڑوں پر تھی۔ میں اس جگہ کی بالکل درست لوکیشن نہیں بتاؤں گا کیونکہ لوگ تفریح کے لیے وہاں جائیں گے اور پھر ڈریں گے۔ وہاں آج بھی بے شمار مخلوقات موجود ہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن اگر کوئی خواہش رکھتا ہے اور واقعی بہادر ہے تب بھی میں جگہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ جان بوجھ کر کسی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ خیر میں کالا پانی پہنچا اور مخصوص راستے پر نکل گیا۔ مجھے جیسے بتایا گیا تھا کہ یہ صرف رات کے وقت ہی نظر آتی ہے اور کس خاص دن یا کا خاص تاریخ پر ہی ملے گی، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کا خطرہ ذہن میں رکھنا ضروری تھا: جنگلی جانور، اس ڈائن کی تباہ کیے ہوئے کچھ سادھو قسم کے لوگ اور شیطانی جنات۔ قصہ مختصر، میں رات کے وقت کیمپ سے نکلا اور جو سمت بتائی گئی تھی اس راستے پر چل پڑا۔ راستے میں جنگلی جانوروں کی آواز اس قدر خوف طاری کر رہی تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، بس چلتا رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ میرے پشت کے جانب کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ایسا محسوس ہونے لگا قدموں کی آواز انسانی ہی تھی، لیکن وہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے مجبوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دراز قد انسان کھڑا تھا۔ اس نے سرمئی رنگ کی دھوتی پہن رکھی تھی اور چہرے پر سفید رنگ کا کچھ لگایا ہوا تھا، جبکہ ماتھے پر سیاہ رنگ کا ٹیکا تھا۔ وہ خود ہی مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، جس چیز کی تمنا تمہیں یہاں لے آئی وہ تمنا پوری تو ہو جائے گی، مگر بچنا مشکل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ واپسی کا راستہ اختیار کرو ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں بہت دور سے آیا ہوں، لیکن آج میں اس کو دیکھ کر اور اس سے مل کر ہی جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اس نے
जो उस वक्त मुझे एक आम इंसान ही लग रहा था। जोरदार कहका लगाया और बोला, अच्छा चलो देखते हैं। फिर उसने कहा, वहां जाने से पहले मुझे बर्दाश्त कर लो। ये कहते ही उसने अपने मुंह से आग निकालने शुरू कर दी और देखते ही देखते वो एक भयानक शक्ल में तब्दील हो गया, जो कि इंसानी शक्ल बिल्कुल नहीं थी। इसका जिस्मानी वजूद भी बड़ा हो गया। असल में वो एक जिन था। मुझे मेरे शाह साहब ने कुछ अस्कार विर्द बताए जो मैं फौरन पढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं जिक्र पढ़ता गया उस पर तकलीफ तारी होने लगी। उसने जोर से जमीन पर हाथ मारा और गायब हो गया। खैर, जैसे तैसे करके मैं डायन के इलाके में पहुंच गया। असल में मैंने बहुत सी बातें यहाँ बयान नहीं की क्योंकि वो ऐसी हैं कि कोई यकीन नहीं करेगा। हकीकत में यकीन सिर्फ उसी को आता है जिसके साथ कुछ हुआ हो या हो रहा। डायन के इलाके में दाखिल होने से पहले शाह साहब ने मुझे हिदायत दी कि 2 रकात नफल नमाज लाजमी अदा करना। मैंने नमाज अदा की और फिर उस इलाके में दाखिल हो गया। अब वहां का मंजर अजीब था। एक रास्ता था जिसके दोनों तरफ कुछ फासले पर अगोरियों जैसे लोग बैठे हुए थे और कुछ न कुछ पढ़ रहे थे। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तकरीबन 1 घंटे मैं उस रास्ते पर चलता रहा और हर 10 फीट के फासले पर दोनों तरफ एक एक अगोरी बैठा हुआ था, लेकिन उन्होंने ना तो मुझसे कुछ कहा और ना ही मेरी तरफ देखा। उस खामोशी से आंखें बंद किए कुछ ना कुछ जेरे लब पड़ रहे थे। जब ये रास्ता खत्म हुआ तो आगे एक वीरान रास्ता था, ऐसा वीरान कि जिसे देखकर यही जहन में आता था यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि वहां अजीब मंजर था। एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर चमगादड़ें उड़ उड़ कर बैठ रही थी। बस रास्ते पर चल पड़ा। यकीन करें, जैसे जैसे मैं किसी दरख्त के पास से गुजरता, हर दरख्त से हंसने की आवाज आती और यही अल्फाज सुनाई देते, आ गए तुम, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। वो बार बार ये आवाजें आ रही थी। ये चमगादड़ें दरअसल चुड़ैलें थीं जिन्हें इस डायन ने ताबे कर रखा था। ये सब वही था जिसके बारे में मुझे मेरे शाह साहब ने पहले ही बता दिया था। फिर जैसे तैसे करके मैं आखिरकार डायन के खास इलाके में पहुंच गया। वहां दरमियान में तकरीबन 10 से 20 फीट ऊंची पहाड़ी जैसी जगह थी, जिसके ऊपर एक कुर्सी रखी थी और इस पर वो डायन बैठी। जैसे कि कहानियों में सुना था कि बिल्कुल वैसे ही इंतहाई खूबसूरत, लेकिन उसके छोटे बाल गैर मामूली तौर पर लंबी, शायद 20 फीट से भी ज्यादा, जो हवा में लहरा रही थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ी इब्शार भी बह रही। डायन ने मुझसे कहा, तेरी ख्वाहिश थी कि तू मुझसे मिले, तू पहुंच गया। तेरी राह में मैंने बेहद कांटे बिछाए, लेकिन तू सब पार कराया। तुझे बहुत डराया, लेकिन तू डरा नहीं, और अब तू मेरे इलाके में भी आ गया। मैं जानती हूं कि तेरे पीछे कुछ किसी बड़ी हस्ती का हाथ है, उसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं कर सकती, ना ही रोक सकती हूँ। लेकिन एक बात याद रख, अब मैं तेरी दुश्मन हूं, क्योंकि किसी इंसान में ये हिम्मत नहीं कि मेरे इलाके में इस तरह आए जैसे तू आया, और मेरे सामने इस तरह खड़ा हो जैसे तू खड़ा है। मैं चाह कर भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाऊंगी। देखते हैं तू क्या कर सकता है और कितना बच सकता। मैंने उससे इतना ही कहा, तू कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा रब बेहद बड़ा है, करीम है, और इसलिए तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरा कुछ बिगाड़ सके। यकीन करें, जैसे ही मैंने ये कहा, उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और अपने सर के इशारे से मुझे धक्का दे दिया। मैं पीछे जमीन पर गिर गया, लेकिन जैसे ही मैं गिरा और जो वक्त उठने में लगा वो सिर्फ 5 से 10 सेकंड का था, लेकिन जब मैं उठा और वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, उसने एक हाथ से मेरी गर्दन पकड़कर मुझे हवा में उठा लिया। मेरी सांसें रोकने लगी, लेकिन वो जानती थी कि वो मुझे मार नहीं सकती। यकीन करे अदनान, ऐन उसी लम्हे मेरे कानों में मेरे शाह साहब की आवाज आई, बेटा हिम्मत नहीं हारनी, ये कुछ नहीं कर सकती, जैसे मैंने बताया था वैसा ही कर। मैंने फौरन अपनी छुरी निकाली और इसके लंबे बालों में से थोड़े से बाल काट दिए। जैसे ही मैंने ये किया, उसने चीखना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, ये मत कर, ये ना कर, मैं तुझे सिर्फ डरा रही थी कि तू वापस चला जाए।
मेरे बाल वापस कर दे, मुझे मेरे बाल वापस दे। लेकिन अब वो बिल्कुल मेरे काबू में आ चुकी थी।